Welcome back to Angla Samhita No More English YouTube channel. Dear aspirants, this is the time for the exams. As all we know, 10th class notification has been given. So this time from Andhra Pradesh, single paper is going to be conducted for our annual test. So I would like to suggest to the students of class 10th, especially for English, how to prepare for class 10th English public examination. So dear students, this is an important information I would like to share with you. So now you are going to attempt all 100 marks in the time of 3 hours 15 minutes. So basically how to prepare to get appropriate grade or the best grade in English language is our issue to be discussed. So dear students, I'd like to inform you. Yes, you understand our question paper is made with four kinds of academic standards. They are first reading comprehension, next grammar, and then vocabulary, and creative expression writing. So the whole 100 marks question paper itself is made based on these four academic standards. So basically our 100 marks are being calculated according to these four academic standards. So whenever a student wanted to get an appropriate grade during this exam, such students should have to follow these four academic standards without fail. So how to prepare the reading comprehension, the grammar, the vocabulary, and creative expression writing. Okay. First of all, we focus on reading comprehension. Dear students, our English textbook has 6 units with 6 themes. Along with 18 readings. The whole textbook itself has 18 readings, so that I suggest all the students should go through the entire textbook thoroughly and keenly. You know, whenever you go through the textbook, I mean the lessons, I mean all readings, starting from unit 1 to unit 6, definitely you will gain the cent marks in reading comprehension for in the sector of paper 1. So you have to go through the whole textbook clearly and thoroughly. This is my first and foremost suggestion, and this is the most important point to be recognized as one of the most important. Okay, so how to read the comprehension, that is what we discuss. What happens if you go through the textbook thoroughly? మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ని థరోగా ఫాలో అయితే జరిగేటువంటి లాభం ఏమిటి? ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ 10th క్లాస్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం అంటే reading comprehension. So all of you might have known comprehension meant for understand. Normal reading కాదు, మీరు చదివినటువంటి కాన్సెప్ట్, మీరు చదివినటువంటి ఆ రీడింగ్ కి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలు అర్థం కావాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద రీడింగ్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ 1 తీసుకున్నారనుకోండి, యూనిట్ 1 థీమ్ బేస్డ్ ఆన్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. అక్కడ ఉన్నటువంటి 3 రీడింగ్స్, ఏ రీడింగ్,
బి రీడింగ్ అండ్ సి రీడింగ్, ఈ 3 రీడింగ్స్ ఏ థీమ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఏ థీమ్ ని ఎలివేట్ చేస్తున్నాయి అని అంటే బేసికల్ గా అవి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ని అవి ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాయి, ఇన్ఫర్మేటివ్ గా తెలియజేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ థీమ్ ని అర్థం చేసుకోండి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ గో త్రూ థరోలీ ద ఫేస్ షీట్. ఇది రివిజన్ టైం కదా అని చెప్పి ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. ఫస్ట్ ఒకసారి ఫేస్ షీట్ ని ఆల్రెడీ విన్న కాన్సెప్ట్స్ అయినా సరే జస్ట్ యూ రీకాల్, జస్ట్ గో త్రూ దట్ ఫేస్ షీట్ వన్స్ అగైన్ అండ్ ప్లీజ్ కమ్ టు ఏ రీడింగ్. ఆ ఏ రీడింగ్ లోకి మీరు వచ్చిన తర్వాత ఐ వుడ్ లైక్ టు సజెస్ట్ యూ ప్లీజ్ మేక్ ద రీడింగ్, ఆ రీడింగ్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రీడింగ్ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, దాన్ని కొన్ని స్లాట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోండి. మేక్ దెన్ some slots or parts. ఆ రీడింగ్ ని కంటిన్యూస్ గా అలా చదువుకుంటూ పోవద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పేజ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఒక 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఒక స్లాట్ గా అనుకోండి, ఒక 2 పారాలు ఒక స్లాట్, లేదా 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఒక స్లాట్ అనుకోండి. ఆ పర్టికులర్ స్లాట్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాక్యాలని సూక్ష్మంగా సున్నితంగా చదువుకుంటూ అర్థం చేసుకుంటూనే అక్కడ ఎలాంటి వొకాబులరీ వాడారు, అంటే అక్కడ క్యారెక్టరైజేషన్ యొక్క యూసెస్, ఇప్పుడు ఒక పాత్ర ఉంది, లేదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ నో ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్ అనేటువంటి దాంతో మీకు ఫస్ట్ రీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ రీడింగ్ ఫస్ట్ లెసన్ ఫస్ట్ లైన్. ఇప్పుడు అక్కడ రైటర్ నరేటర్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు రీడర్ తోటి. కాబట్టి అక్కడ ఉపయోగించినటువంటి భావజాలం ఏంటి, అతను ఏ విధంగా దీన్ని కన్వే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు అర్థం చేసుకుంటూ అలాగా ముందుకు వెళ్ళచ్చు. ఫుల్ స్టాప్ దగ్గర ఆపే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా అక్కడ ఉపయోగించిన వొకాబులరీ, ఎలా ఎమోషన్ ని రైటర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాడో చూసే ప్రయత్నం చేయండి. అక్కడ ఉపయోగించిన వొకాబులరీ ఎలాంటిది, ఆ భావానికి తగిన వొకాబులరీ ఎలాంటి పదం, ఆ పదానికి సంబంధించిన సినానిమ్స్, ఆ పదానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని యాంటోనిమ్స్, అలానే ఏ స్ట్రక్చర్లో ఆ భావాన్ని వ్యక్తీకరించాడో తెలుసుకునే ప్రయత్నం మీరు చేయొచ్చు. ఎందుకంటే వెన్ యూ గో త్రూ లైక్ దిస్, ఒక పేరాలోనే మీ ఎంటైర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా హిడెన్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఏంటి, మీరు చదివినటువంటిది మీకు ఏం అర్థమైంది, అంటే మీకు చదవటం వచ్చారాదా అనేది టెస్ట్ కాదు ఇక్కడ. మీరు చదివిన దాని పట్ల మీకు ఎంత అవగాహన ఉంది. అందుకని మీకు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ప్యాసేజ్ రిలవెంట్ గా రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు, ఇండైరెక్ట్ గా వస్తుంది. అది ఎప్పుడు సాధ్యం అవుతుంది విద్యార్థిగా మీకు అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు ఆ పాత్ర స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఆ పాత్ర ఏమిటి, ఆ పాత్ర యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంది, ఆ పాత్ర ఆ సందర్భంలో ఎలాగ మాట్లాడింది, ఆ వ్యక్తీకరించేటప్పుడు ఎలాంటి పదజాలం వాడారు, అలానే ఎలాంటి వాక్య నిర్మాణాన్ని అక్కడ రైటర్ చూపించారు అనే దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలి. అందుకనే నేను చెప్తుంది, ఒక 2 స్లాట్స్ గా మీరు డివైడ్ చేసుకోండి. ఐ మీన్ మీ రీడింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 పేరాలు ఒక స్లాట్, ఆ పేరాలో ఉపయోగించిన పదజాలం, స్ట్రేంజ్ వర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, టంగ్ ట్విస్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అక్కడ వాక్య భాగం ఎలాగ ఉంది, అక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్ ఏమైనా వాడారా, లేదంటే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఏమైనా యూజ్ చేశారా, సరదాగా అక్కడ ఉన్న డైరెక్ట్ స్పీచ్ మీరు ఇండైరెక్ట్ చేసుకోవటం. ఇట్లా వన్స్ మీరు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే బేసికల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే మీరు అప్డేట్ అవుతూ వస్తుంటారు రీడింగ్ బై రీడింగ్. ఓకే, కాబట్టి ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే థీమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ తీసుకున్నారంటే ఆ థీమ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ థీమ్ లో ఉంది. కాబట్టి మీరు యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, అక్కడ కూడా ఆ థీమే ఇంటర్నల్ గా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు యాటిట్యూడ్ అనే మాటకి సినానిమ్స్ ఏంటివి, అలానే ఆల్టిట్యూడ్ ఆ మాటకు అర్థం ఏంటి, దాని సినానిమ్స్ ఏంటివి, దానికి ఉండేటువంటి యాంటోనిమ్స్ ఏంటివి, ఇలా మీరు కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉండటం వలన జరిగే ఉపయోగం ఏంటి అని అంటే వొకాబులరీని మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు తప్పులు లేకుండా, అలానే గ్రామర్ ని కూడా మీరు నిస్సందేహంగా అటెంప్ట్ చేయడానికి ఈ రీడింగే మీకు బాగా హెల్ప్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. కాకపోతే ఇన్ జనరల్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే నార్మల్ రీడింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ ఏవో ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి, వాటిని చేస్తున్నాం, లేదంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ఏదో లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్, సో దట్ వీ డూ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ మే బి ఎ గుడ్ థింగ్, బట్ గివ్ ప్రయారిటీ ఫర్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఇలా మీరు 2 పేరాలు ఒక
ఒక స్లాట్గా డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్ట్రక్చర్స్ అండ్ వొకాబులరీ మీద ఫోకస్ చేయండి. అదే ఇప్పుడు చెప్పింది. ఆ 2 పేరాల్లో ఉపయోగించిన పదజాలం ఎలాంటిది, అలానే అక్కడ ఉపయోగించినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఎలాంటివి. సో ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఒక 1 month టైం ఉంది. కాబట్టి ఈ వొకాబులరీ అండ్ స్ట్రక్చర్స్కి సంబంధించినటువంటి డేటా మీరు ఒక చిన్న రఫ్ నోట్స్లో రాసుకుంటున్నారనుకోండి, పెద్దగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు, అన్ని ఎక్కువ క్యాజువల్ వర్డ్సే ఉండొచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని టంగ్ ట్విస్టర్స్ రావచ్చు, కొన్ని అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ రావచ్చు. వాటిని రీరైట్ చేసుకోండి నోట్స్లో. డిక్షనరీ సహాయంతో ఆ పదం యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏదో చూడండి. అట్లాగనే ఆ పదానికి సంబంధించిన సినానిమ్స్ గురించి కొంచెం తాపత్రయపడండి. ఆ పదానికి సంబంధించిన యాంటోనిమ్స్ గురించి కూడా కొంచెం వర్కౌట్ చేసుకోండి. అప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు ఏదైతే ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేయబోతున్నారో దాంట్లో 100% సక్సెస్ అవుతారు. అలానే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చేసేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ మీకు ఏమిటి అని అంటే, చూడండి, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్తో పాటు మీకు ఆ ఎక్సర్సైజ్ ప్యాసేజెస్ ఆన్సర్ చేయడం అనే ఎక్సర్సైజ్ ఈ మార్కులు తేవటమే కాకుండా మీ క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైటింగ్కి సంబంధించిన డేటా ఇక్కడి నుంచే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైటింగ్ పేపర్ 1 కంటెంట్ రిలేటెడ్గా మన కాన్వర్జేషన్ రైటింగ్ ఉంది. సో మీకు కాన్వర్జేషన్ రైటింగ్, అలానే డైరీ ఎంట్రీ, ఈ 2 క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైటింగ్ సంబంధించినటువంటి డేటా డెఫినెట్లీ ఇట్ మే హెల్ప్ యూ ఇఫ్ యూ గో త్రూ థరోలీ ద రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఆఫ్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్. సర్టెన్లీ యూ కెన్ రైట్ ది కాన్వర్జేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది టెక్స్టువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే ఒకసారి మనం డైరెక్ట్గా కాన్వర్జేషన్ మోడ్లో కూర్చున్నాం అనుకోండి రాయటానికి, మన వ్యక్తిగతమైనటువంటి సమాచారాన్ని కూడా అక్కడ ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మన జీవన విధానం ఒకలాగుంది, ఆనాటి అక్కడ ఆ లెసన్లో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు వేరుగా ఉండొచ్చు, ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్న పాత్ర వేరుగా ఉండొచ్చు. మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాత్రకి ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ఆ పాత్రకి చాలా వ్యత్యాసం ఉండొచ్చు. కాబట్టి మీరు, అందుకని నేను చెప్తున్నాను, లెసన్ థీమ్ని ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. మీ రీడింగ్కి రండి. ఆ రీడింగ్కి వస్తూనే కొన్ని స్లాట్స్గా ఆ రీడింగ్ని డివైడ్ చేసుకోండి మీ రీడింగ్ ఎబిలిటీని బట్టి. అప్పుడే ఆ పారాగ్రాఫ్ సంబంధించినటువంటి టంగ్ ట్విస్టర్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా కొన్ని అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ కానీ మీకు తారసపడితే వాటిని రీరైట్ చేసుకోండి నోట్స్లో. డిక్షనరీ సహాయం తీసుకోండి, ఆ పదం యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోండి. కొంత గ్లోసరీలో ఉండొచ్చు, కానీ గ్లోసరీలో కామన్గా తెలియనటువంటి పదాల యొక్క సమాహారం ఇస్తారు, కానీ కొన్ని అందరికీ తెలియని పదాలు కూడా కొన్ని గ్లోసరీలో ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఇలా చేయండి. చేసినందువల్ల ఏమవుతుందంటే మీ వొకాబులరీ బ్యాంక్ డెవలప్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ పదాన్ని రైటర్ వాడాడో కూడా మీకు తెలిస్తే మీ క్రియేటివ్ రైటింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో మీరు మంచి వెర్బాటం వాడటానికి కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే క్యాజువల్ వొకాబులరీ కాకుండా ఏదైతే టెక్స్టువల్ వెర్బాటం ఉందో ఆ వొకాబులరీని మీరు రిప్రజెంట్ చేయడం ద్వారా మీ క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైటింగ్ కూడా మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి వన్స్ మీరు ఒక రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనే యాక్టివిటీ ముందు కూర్చుంటే మీకు కలిగేటువంటి ప్రయోజనం, మీరు ఎడిట్ ది ప్యాసేజ్ అనే ఎక్సర్సైజ్ అటెంప్ట్ చేయవచ్చు, ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్స్ తెలుస్తాయి. అలాగనే అక్కడ ఉండేటువంటి వాక్యానికి సంబంధించినటువంటి వర్బ్ ఫామ్స్ తెలుస్తాయి, ప్రిపోజిషన్స్ మీద అవగాహన వస్తుంది. అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీకు ఈ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ద్వారా రావడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది. ప్లస్ మీకు వొకాబులరీ బాగా ఎన్రిచ్ అవుతూ వస్తుంది. అలానే బోల్డెన్ స్ట్రక్చర్స్ చూస్తారు, వాటి ఇంటర్చేంజెస్ మీద అవగాహన వస్తుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఎలా భావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తున్నారు, ఏ సందర్భంలో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ సందర్భంలో ఆ పాత్ర యొక్క ఎమోషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీరు క్యారీ చేయడానికి ఈ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అట్లానే నెక్స్ట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనే టూల్ని ఇలా హ్యాండిల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్లాస్ 10th is of English grammar. ఈ గ్రామర్ పాయింట్కి సంబంధించి మనకు పార్ట్ బి సెక్షన్లో దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు 40 మార్క్స్ వరకు రిప్రజెంట్ అవుతోంది. సో ఎడిట్ ద ప్యాసేజ్ మొదలుకొని మనకున్నటువంటి అన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ని
మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవ్వాల్సిన ప్రయారిటీ టెక్స్టువల్ గ్రామర్ ఏది డిస్కస్ చేశారు. టెక్స్టువల్ గ్రామర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లెసన్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఉపయోగించిన టెక్స్టువల్ గ్రామర్ డిఫైనింగ్ అండ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్, దాని మీద ఆ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి, అక్కడ ఉన్న ఎక్సర్సైజ్ చూడండి. అట్లానే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి సంబంధించిన అడ్వాన్స్డ్ పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేశారు, వాటి మీద కూడా మీరు ఒకసారి వర్క్ చేయండి. అట్లానే ఇంకా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఇచ్చారు, దాని మీద కూడా మీరు ఒకసారి యాక్టివేటెడ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. కాబట్టి టెక్స్టువల్ గ్రామర్ ఏదైతే మీకు ఫస్ట్ ఫోకస్లో దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేయండి. అంటే టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వొకాబులరీ రీడింగ్, ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఏ రీడింగ్ మీరు చదివారనుకోండి, షార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని మీకంటూ కొంత నోట్స్ మీరు తయారు చేసుకున్నారు, మళ్ళీ గ్లోసరీలో మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఒకసారి చూడండి, ఇప్పటికే మీకు ఫిల్టర్ అయిపోతుంది కాన్సెప్ట్. ఆ తర్వాత అక్కడ ఉపయోగించినటువంటి టెక్స్టువల్ గ్రామర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఏ యూనిట్ ఆ యూనిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 5th యూనిట్ ఉందనుకోండి, బయోడైవర్సిటీ, అక్కడ వాంగ్రీ మాతాకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ థీమ్స్ విత్ డిఫరెంట్ జానర్స్లో మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రిపేర్ అయ్యింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది బయోగ్రఫీ ఆఫ్ నిక్, అదొక వెబ్ పేజ్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. అట్లానే తర్వాత ఒక ఎస్సే ఉంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ బయోగ్రఫీ నారాయణమూర్తి గారిది. ఇట్లా డిఫరెంట్ జానర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి డిఫరెంట్ జానర్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ క్యారీ అవుతున్నాయి, డిఫరెంట్ కల్చర్స్ మీరు చూస్తున్నారు, డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారు. కాబట్టి ఇది టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ అంటే ఏదో నామినల్ జాబ్ అని దయచేసి ఎవరు ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా మీకంటూ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ పట్ల కనుక పూర్తి అవగాహన ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ స్కోరు డెఫినెట్గా A1 గ్రేడ్ రావడానికి 100% చాయిస్ ఉంటుంది, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఐ విష్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ గో త్రూ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ బి సక్సీడెడ్. అండ్ vocabulary. So vocabulary purely you can follow the textbook. టెక్స్ట్ బుక్ రిలేటెడ్గా ఉండే వొకాబులరీని బాగా ఫాలో అవ్వండి. మీరు ఎంత ఎన్రిచ్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. సినానిమ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ కానీ, యాంటోనిమ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ కానీ, లేదంటే ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సమ్ ప్రిపోజిషన్స్ కానీ, ఇంకా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఎందుకంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్కే పెద్ద గైడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ టీచర్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ కనుక దగ్గర ఉన్నది, టెక్స్ట్ బుక్ పట్ల కనుక మీరు అవగాహన పెంచుకున్నారు అని అంటే యు ఆర్ almost got ready to write the exam. Okay, so follow the textual vocabulary. And fourth among all, creative expression writing. Creative expression writing. ఎందుకంటే ఈ సృజనాత్మకత, భావ ప్రకటన అనేటువంటిది ఆల్మోస్ట్ అన్ని గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్లో, ఐ మీన్ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఉన్న ఒక ఇంపార్టెంట్ టూల్ అయినప్పటికీ కూడా మీరు కాన్వర్జేషన్ రైటింగ్, డైరీ ఎంట్రీ, అలానే లెటర్ రైటింగ్, బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్, వీటి పట్ల ఒక పరిపూర్ణమైన అవగాహన కలిగి ఉండడానికి మీరే ఒక స్లాట్ అనుకోవటం, ఒక ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్ డ్రాగప్ చేసుకోవడం, దాని నుంచి కాన్వర్జేషన్ ప్రొడక్ట్ చేయడం, లేదంటే ఆ సోన్స్ పర్సన్ ఎవరినో ఒకరిని ఎన్నుకోవడం, అతని భావజాలానికి సంబంధించిన డైరీ ఎంట్రీ రాయటం, మీకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మాస్టర్ గారి చేత దాన్ని చెక్ చేయించుకోవటం, అంటే మీరు కరెక్ట్గా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారా లేదా అనేటువంటి దాని పట్ల అవగాహన కోసం. ఇంకా నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైటింగ్ సంబంధించిన ఫుల్ డేటా మీకు క్లియర్గా ఇస్తాను. ఎట్లా కాన్వర్జేషన్ రాయాలి, ఎట్లా డైరీ ఎంట్రీ రాయాలి, అట్లానే ఎలా లెటర్ రైటింగ్ రాయాలి, ఎలా బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ రాయాలి, అందులో ఉండాల్సిన ఫీచర్స్ ఏంటివి, ఎట్లా రాస్తే మీకు స్కోరింగ్ వస్తుంది అనే దాని పట్ల కూడా మీకు నేను ఒక పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. కాబట్టి ఈ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, గ్రామర్, వొకాబులరీ, క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేటువంటి ఈ 4 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్తో తయారై ఉన్న మీ యొక్క ప్రశ్నాపత్రాన్ని అటెండ్ చేయడానికి ఈ మార్గాల్లో మీరు సన్నద్ధమైతే బేసికల్గా మీరు ఇంగ్లీష్ పరంగా మంచి రిజల్ట్ తెచ్చుకోవడానికి 99 నుంచి 100% అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్లీజ్ గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్ థరోలీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిస్నింగ్ టు దిస్. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైటింగ్ సంబంధించిన అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ the video and share those people. Some people are in needy, in fact. Please share the video, and at the same time please like and subscribe Angla Samhita No More English YouTube channel
For more updates, please do subscribe with pressing the bell icon. Thank you for watching me. Have a nice day. Thank you.